میر جملہ کا تعلق اسفہان کے ایک سید خاندان سے تھا۔ وہ ایک جواہرات کے سوداگر کے ساتھ ہندوستان آیا اور جنوبی ہند کی ریاست حیدرآباد گولکنڈہ میں رہائش پذیر ہوا۔ کہتے ہیں کہ میر جملہ بہت ایماندار اور دیانتدار تھا۔ سوداگر کو اس پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے میر جملہ کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی وصیت کے مطابق سوداگر کا تمام اثاثہ میر جملہ کو مل گیا۔ میر جملہ اپنی دولت اور دیانتداری کی وجہ سے بہت جلد مشہور ہو گیا، اور اس کی رسائی سلطان گولکنڈہ عبداللہ قطب شاہ کے دربار میں ہوئی۔ پھر وہ سلطان کی نظروں میں اتنا چڑھا کہ اسے گولکنڈہ کا وزیر بنا دیا گیا۔ وزیر ہونے کے بعد بھی میر جملہ نے اپنی تجارت کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے اس کی دولت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا رہا۔ آخر اس کی جاگیر اتنی بڑھ گئی کہ میر جملہ کی آمدنی 40 لاکھ سالانہ ہو گئی تھی۔ تجارت کے علاوہ میر جملہ نظم و نسق اور انتظام مملکت پر گہری نظر رکھتا تھا۔ اپنی جاگیر کے انتظام کے لیے اس نے 200 سوار اور 5000 پیادے نوکر رکھ لیے تھے۔ میر جملہ کی دن دگنی رات چگنی دولت اور شہرت سے لوگ خواہ مخواہ اس کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے سلطان گولکنڈہ کے کان بھرنے شروع کر دیے اور انہیں یہ سمجھایا کہ اگر میر جملہ کے گلے میں پٹا نہ ڈالا تو ایک دن وہ پوری ریاست گولکنڈہ پر قبضہ کر لے گا۔ چنانچہ سلطان قطب شاہ نے میر جملہ پر بلا وجہ کی الزامات لگانے شروع کر دیے اور دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ میر جملہ کو جب زیادہ خطرہ پیدا ہوا تو اس نے ایک طرف تو بیجاپور کے سلطان عادل شاہ سے اور دوسری طرف شہنشاہ ایران سے خط و کتابت شروع کر دی۔ شہزادہ اورنگزیب پہلے ہی سلطان قطب الملک سے خار کھائے بیٹھا تھا، چنانچہ اس نے سلطان قطب شاہ سے بدلہ لینے کی تیاریاں شروع کر دی۔ میر جملہ اور سلطان قطب شاہ کے درمیان اختلافات آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے، مگر اس وقت یہ معاملہ عروج پر پہنچ گیا جب بعض تاریخ دانوں کے مطابق میر جملہ کے بیٹے میر محمد امین نے سلطان کو اپنی ناشائستہ حرکت یا حرکتوں کی وجہ سے اپنا دشمن بنا لیا۔ ایک روایت کے مطابق میر محمد امین نے سلطان قطب شاہ کے ساتھ کوئی گستاخی یا ناشائستہ حرکت نہ کی تھی، بلکہ یہ جھگڑا دراصل شہزادی گولکنڈہ اور میر جملہ کے خود سر امیر زادے محمد امین کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جوان سال امیر زادہ محمد امین اور شہزادی گولکنڈہ کا جھگڑا کچھ ایسا ہی اہم نہ تھا کہ اس پر زیادہ توجہ دی جاتی، مگر سلطان قطب شاہ کے حواریوں نے سلطان کے سامنے اسے ایک ایسا ہوا پیش کیا کہ قطب شاہ کو امیر زادہ محمد امین پر غصہ آ گیا اور بات بہت آگے نکل گئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دن امیر زادہ محمد امین اپنے معمول کے مطابق شکار پر نکلا۔ امیر زادہ کے باپ میر جملہ کی جاگیر ریاست گولکنڈہ کی حدود کے برابر ہی تھی، جس میں ایک اچھی خاصی شکار گاہ بھی تھی۔ امیر زادہ ہفتہ میں ایک بار اس شکار گاہ میں ضرور آتا اور کچھ دیر شکار کھیلنے کے بعد واپس چلا جاتا تھا۔ اس دن بھی امیر زادہ اپنی شکار گاہ میں آیا ہوا تھا۔ امیر زادہ کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کے اس دن اس کے شکار گاہ میں داخل ہوتی ہی وہ ہرن سامنے آ گیا، جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ ہرن ایک گائے کے برابر ہے اور اس قدر تیز بھاگتا ہے کہ اس کی گرد کو پہنچنا بھی مشکل ہے۔ امیر زادہ نے اسے دیکھتے ہی اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ ہرن نے کان کھڑے کیے، پھر اپنی جگہ سے اچھلا اور ایک طرف چونکڑیاں برتا ہوا ہو گیا۔ امیر زادہ کا گھوڑا کافی تیز رفتار تھا، مگر ہرن اس سے زیادہ برق رفتار تھا۔ وہ امیر زادہ سے 200 گز آگے آگے بھاگ رہا تھا اور کبھی ٹھہر کر اپنے تعاقب کرنے والے کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ امیر زادے اور ہرن کی یہ دوڑ 1 گھنٹے سے زیادہ تک جاری رہی، مگر نہ تو امیر زادہ ہرن تک پہنچ سکا اور نہ ہرن امیر زادے کی نظروں سے باوجود اپنی برق رفتاری سے اوجھل ہو سکا۔ ہرن جب بھی شکار گاہ کے کونے پر پہنچتا تو پھر دائیں بائیں گھوم کے بھاگنے لگتا۔ شکار گاہ کے 2 جانب وسیع میدان تھا اور شاید ہرن کو خطرہ تھا کہ اگر اس نے میدان میں جانے کی کوشش کی تو وہ پکڑا یا مارا نہ جائے، اسی لیے وہ امیر زادہ کو تکا کر پست اور مزمحل کر دینا چاہتا تھا۔ یکایک امیر زادہ کو محسوس ہوا کہ ہرن ایک جگہ کڑا ہو گیا ہے اور شاید اپنے بچاؤ کی کوئی اور صورت سوچ رہا ہے۔ امیر زادہ کے لیے اتنا وقفہ ہی کافی تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم نہ کی اور اسی طرح گھوڑا بگاتے ہوئے ترکڑ سے تیر کھینچا اور کمان میں جوڑ کے ہرن کی طرف چلا دیا تاکہ وہ حرکت کرنے سے پہلے زخمی ہو جائے۔ امیر زادہ کا تیر سیدھا ہرن کے پچھلی ران پر لگا۔ اس نے جسم کو جھٹکا دیا، پھر اچھل کر ایک طرف بھاگ پڑا، مگر اب اس کی رفتار پہلے سے کم ہو گئی تھی۔ امیر زادہ نے اندازہ لگایا کہ تیر ہرن کے لگا ہے اور وہ زخمی ہو گیا ہے اور رفتار کم ہو گئی ہے۔
बस उसने अपना घोड़ा और तेज कर दिया और बहुत जल्द हिरन के करीब पहुंच गया। हिरन जख्मी होकर एक जगह खुद ही रुक के खड़ा हो गया था। अमीरजादा हिरन के पास पहुंच के घोड़े से कूदा कि जाल फेंक के हिरन को बेबस कर दे, मगर ठीक उसी वक्त उसे अपने पीछे किसी घोड़े की टापों की आवाजें सुनाई दी। उसने पलट के देखा और दम बखुद हो गया, क्योंकि एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार कोई लड़की या औरत उसकी तरफ बड़ी चली आ रही थी। आने वाले की सियाह लंबी लंबी जुल्फें हवा के जोर से पीछे की तरफ उड़ रही थी। घोड़ा रुका और एक खूबसूरत पैकर जिसके चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे मोती चमक रहे थे, घोड़े से उतरकर अमीरजादे मोहम्मद अमीन के पास आया। तुम कौन हो? हसीन पैकर हल्के से तलख लहजे में बोला। अमीरजादा मुस्कुराया और बोला, यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। अमीरजादा मुस्कुरा रहा था। अदब से बात करो, तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। अदब तुम सीखो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुमसे मुखातब करने वाला किस हैसियत का मालिक हो सकता है। खामोश गुस्ताख, मैं गोलकुंडा की शहजादी अलमास हूँ। अमीरजादा मोहम्मद अमीन ने एक जुर्जरी सी ली, फिर कहा, अगर आप शहजादी गोलकुंडा हैं तो मैं शहजादी को ताज़ीम पेश करता हूँ। हम तुम्हारी गुस्ताखी माफ करते हैं। शहजादी ने बड़ी तमकीनत से कहा, तुम ऐसा करो, इस जख्मी हिरन को जाल से बांध के घोड़े की जीन से लटका दो। ये नहीं हो सकता शहजादी। अमीरजादा का चेहरा मुतगैर हो गया। क्यों नहीं हो सकता? शहजादी को भी गुस्सा आ गया। क्या तुम रियासत की शहजादी के हुक्म से इनकार कर सकते हो? जी हाँ, मैं इनकार कर सकता हूँ। अमीरजादा का गुस्सा कम हो रहा था। अब मैं बिल्कुल इनकार कर रहा हूँ। मगर क्यों? शहजादी की समझ में कुछ न आया। तुम मुझे पहचानते हुए भी इनकार कर रहे हो, क्या ये गुस्ताखी नहीं है? इसकी दो वजह हैं शहजादी साहिबा। अमीरजादा मोहम्मद अमीन ने बड़े इत्मीनान से कहा, पहली वजह तो यह है कि आपने मुझे हुक्म दिया है, जबकि आपका हुक्म मानना मेरे लिए जरूरी नहीं, क्योंकि मैं भी अमीरजादा हूँ और मेरी जागीर रियासत गोलकुंडा से किसी तरह कम नहीं। और दूसरी वजह, ठहरो, शहजादी ने उसे हाथ के इशारे से रोका। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारी जागीर कहाँ है? सुनिए शहजादी गोलकुंडा, अमीरजादा मोहम्मद अमीन गर्दन अकड़ा के बोला, मैं गोलकुंडा के वजीर आजम मीर जुमला का बेटा हूँ और मेरी दौलत और सरवत का मुकाबला कोई बादशाह भी नहीं कर सकता। शहजादी ने मीर जुमला की दौलत व सरवत का हाल सुन रखा था, इसलिए वो कुछ परेशान हुई, मगर संभल के पूछा, और तुम्हारे इनकार की दूसरी वजह क्या है? अमीरजादे ने पुरगरूर अंदाज में जवाब दिया, इसलिए कि ये हिरन मैंने शिकार किया है। आप पहले मुझसे इजाजत लीजिए। तुम झूठे हो, शहजादी चीख पड़ी, इसे मैंने शिकार किया है। अमीरजादा शहजादी की चीख पर मुस्कुरा दिया, बोला, मैं शहजादी को झूठा कहने की गलती नहीं करूंगा, मगर ये हकीकत है कि हिरन को मैंने शिकार किया है। इसकी पिछली रान में मेरा तीर पेवस्त है। ये भी झूठ है। शहजादी ने पहले से ज्यादा चीख के कहा, हिरन मैंने मारा है। तीर हिरन की गर्दन में आवेजा है, तुम देख सकते हो। हिरन उस वक्त तक बेदम होकर जमीन पर गिर चुका था। आइए तशरीफ लाइए शहजादी साहिबा। शहजादे ने शहजादी गोलकुंडा को दावत दी। चलिए देखते हैं क्या सच है और क्या झूठ है। शहजादी गोलकुंडा और अमीरजादा मोहम्मद अमीन दोनों साथ साथ हिरन के पास पहुंचे। हिरन नीम मुर्दा हो गया था और उसने गर्दन जमीन पर डाल दी थी। अमीरजादा को हिरन की रान में तीर नजर आया। वो खुश हो गया। देखिए देखिए, ये रहा मेरा तीर, ठीक रान में लगा है। शहजादी कुछ शर्मिंदा सी हो गई। वो हिरन के पास गई और उसकी जमीन पर गिरी हुई गर्दन को ऊंचा करके देखा और चीख उठी, देखो देखो अमीरजादे, हिरन की गर्दन में मेरा तीर चुभा हुआ है। अमीरजादे ने झुक के देखा। हिरन की गर्दन में वाकई एक तीर चुभा हुआ था। शहजादी ने बच्चों की तरह किलकिलाते हुए कहा, अब यकीन आया कि नहीं, ये शिकार मैंने किया है। अमीरजादा बोला, ये भी तो हो सकता है कि हिरन मेरे तीर से जख्मी हुआ हो, इसके बाद आपका तीर इसे लगा हो। तुम्हारा अंदाजा गलत भी तो हो सकता है। शहजादी ने अपनी बात ऊपर रखने के लिए कहा, मुमकिन है कि हिरन की गर्दन में मेरा तीर लगने के बाद तुमने इसकी टांग जख्मी कर दी हो। मुमकिन तो हर चीज हो सकती है। अमीरजादा ने दोस्ताना रवैया अपनाया। अब अगर आप हुक्म दें कि हिरन को आपके घोड़े के साथ बांध दिया जाए तो मैं हाजिर हूँ। शहजादी भी नरम पड़ गई, बोली, तुम्हें हुक्म देना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा ही करो। अमीरजादे ने अपनी घोड़े के साथ बंदी रस्सी और जाल खोला और हिरन के पास वापस गया। उसी वक्त एक और घोड़ा दौड़ाता हुआ उसके पास आ रुका।
उस पर एक और कताल आलम सवार थी। वो जल्दी से घोड़े से उतरी और उसने बढ़कर शहजादी को अपने गले से लगा लिया। मेरी बहन, मैं तो घबरा गई थी। इतना तेज घोड़ा न दौड़ाया कर मेरी अलमास। फिर आने वाले की नजर हिरन पर पड़ी। वो शहजादी को छोड़ के हिरन के पास गई। झुक के देखा, अरे अलमास, तूने ये मारा है हिरन। अलमास ने मुस्कुराते हुए अमीरजादे को देखा। अमीरजादे ने शहजादी के बोलने से पहले ही जवाब दिया, जी हाँ, ये हिरन शहजादी आलिया ने ही शिकार किया है। आने वाली की तेवरियां चढ़ गईं। गुस्से से बोली, ये कौन बदतमीज है हमारे दरमियान बोलने वाला। शहजादी अलमास ने बात संभालने की कोशिश की, आपा जी, ये अमीरजादा है। होगा अमीरजादा अपने घर का। आने वाली ने, जो शहजादी अलमास की बददिमाग बड़ी बहन थी, सख्त लहजे में कहा, अगर तुम अमीरजादी भी हो तो तुमने शहजादियों के दरमियान बोलने की क्यों जसारत की। आप तो ख्वाम-ख्वाह नाराज हो रही हैं शहजादी। अमीरजादा मोहम्मद अमीन भी कुछ छिड़ गया। मैंने तो सिर्फ बताने की जुर्रत की थी कि ये हिरन शहजादी अलमास ही ने शिकार किया है। बददिमाग बड़ी शहजादी ने उसकी बात काट दी, खामोश हो जा, ये तेरी दूसरी गुस्ताखी है। तेरे नापाक दहन से हम अपनी बहन का नाम सुनना पसंद नहीं करते। अमीरजादा ने इंतहाई गुस्से से बड़ी शहजादी को घूरा, मगर उसी वक्त उसकी नजर शहजादी अलमास पर पड़ी। शहजादी का चेहरा धुआं धुआं था और वो अपनी बड़ी बहन को देख के गुस्से से दांत पीस रही थी। अलमास की यह हालत देखकर अमीरजादा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने कहा, कोई बात नहीं शहजादी अलमास, मुझे अफसोस है कि मेरी बातों से आपकी बहन को सदमा पहुंचा। बहरहाल अगर हुक्म हो तो हिरन को आपके घोड़े के साथ बांध दूर हो जा हमारी आंखों से ओ जलील कुत्ते। बड़ी शहजादी ने अमीरजादे को इंतहाई हकारा से मुखातब नहीं किया, बल्कि जलील व ख्वार कर दिया। अमीरजादा का हाथ फौरन कब्जे शमशीर पर गया, मगर फौरन ही उसने अपना हाथ खींच लिया। फिर वो जस करके अपने घोड़े पर सवार हुआ और बगैर शहजादी अलमास से नजरें मिलाए एक तरफ घोड़ा दौड़ाता निकल गया। वो रात अमीरजादे ने बड़ी बेचैनी से गुजारी। उसके बाप मीर जुमला ने उसकी परेशानी और बेचैनी का सबब मालूम करने की कोशिश की, मगर अमीरजादा मोहम्मद अमीन ठाल गया। सुबह होते ही अमीरजादे मीर मोहम्मद अमीन ने कल के वाक़या को एक ख्याल परेशान तस्वर करते हुए जहन के पर्दे से बिल्कुल झटक दिया और हस्बी मामूल शिकार पर जाने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त मुलाजिम ने अंदर आके अमीरजादे को बताया, शाह का हरकारा आया है, आपको इसी वक्त तलब किया है। अमीरजादा रहदारी में जाने की तैयारियां कर रहा था। उसी जगह उसे वालिय गोलकुंडा कुतुब शाह का हुक्मनामा मिला। उसका दिमाग गुस्से से भुना गया। वो मुलाजिम को कोई सख्त अल्फाज देने ही वाला था कि राहदारी में लगी एक खिड़की खुली और उसमें से मीर जुमला ने सर निकाल के कहा, मेरे बेटे ठहरो, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ। राहदारी में खुलने वाली ये खिड़की मीर जुमला के ख्वाबगाह की थी, जहाँ तक मुलाजिम की आवाज पहुँच गई थी। चुनांचे उन्होंने बात की तह तक पहुँचने के लिए बेटे को गुफ्तगू से रोका और जल्दी से निकल के राहदारी में पहुँच गए। मीर जुमला ने मुलाजिम से कहा, शाही हरकारा को बैठक में बिठाओ, मैं तैयार होके अभी आता हूँ। नहीं मीर बाबा, अमीरजादे ने सख्ती से कहा, मसला मेरा है, मैं खुद शाह से मिलने जाऊंगा। तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारा मसला? मीर जुमला ने हैरानी से पूछा। कल रात शायद तुम इसलिए परेशान थे। मुझे बताओ बेटे, बात क्या है? कुतुब शाह वैसे ही हमारे खिलाफ हो रहा है, अब हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मोहम्मद अमीन ने बाप को कल की वाक़े की पूरी तफसील बता दी। मीर जुमला कुछ सोचते रहे, फिर बोले, मीर मोहम्मद अमीन, तुम्हें दरबार में जाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि बड़ी शहजादी बेइंतहा खुदसर और बद दिमाग है। उसने कुतुब शाह से खूब लगाई बुझाई की होगी। तुम्हारा दरबार में जाना ठीक नहीं। तुम्हें देख के कुतुब शाह और बड़ी शहजादी और ज्यादा भड़क उठेंगे। तुम्हारे बजाय दरबार में मैं जाऊंगा और उम्मीद है कि मैं हालात संभाल लूंगा। बिल्कुल नहीं मीर बाबा, मोहम्मद अमीन ने फिर इनकार किया। आपको खुदा न ख्वास्ता कुछ हो गया तो हम बेसहारा रह जाएंगे। मुझे दरबार में जाने दीजिए, मैं जिल्लत बर्दाश्त कर लूंगा और बात आगे बढ़ने नहीं दूंगा। काफी बहस मबासा के बाद मीर जुमला ने बेटे को बहुत तहम्मुल और सब्र का सबक दे के दरबार भेजा। मीर मोहम्मद अमीन कुतुब शाही दरबार में पहुंचा। अभी सवेरा ही हुआ था। दरबार उमरा और वज़रा से भरा हुआ था। कुतुब शाह ने सुबह ही सुबह दरबारियों को बुलवा लिया था। उस वक्त वो मीर जुमला और मीर मोहम्मद अमीन दोनों को बड़े दरबार में जलील करना चाहता था। कुतुब शाह ने मोहम्मद अमीन को बुलवाया था। उसे यकीन था कि मीर जुमला बेटे को अकेला दरबार में न आने देगा
اور خود بھی اس کے ساتھ آئے گا۔ مگر جب صرف محمد امین دربار پہنچا تو قطب شاہ غصے سے بفر گیا۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ شاہ محترم، محمد امین نے ادب سے جواب دیا، میر بابا حویلی میں ہے، وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ قطب شاہ کا لہجہ انتہائی تلخ اور تند تھا۔ محمد امین نے صبر سے کام لیا اور تحمل سے بولا، شاہ محترم نے مجھے طلب کیا تھا، میں آ گیا، میر بابا کے لیے کوئی حکم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، قطب شاہ تل ملا کے رہ گیا، کل تم نے شہزادی سے کیا گستاخی کی تھی؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں شاہ محترم۔ محمد امین نے انتہائی تحمل کا ثبوت دیا، تو کیا شہزادی جھوٹ بول رہی ہے؟ قطب شاہ نے الٹا ہی سوال کیا، ہرگز نہیں، شہزادی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ محمد امین نے فوراً بات سنبھالی، شاید میرے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی تھی، اس کے لیے میں شہزادی اور شاہ محترم سے معافی کا خواستگار ہوں۔ محمد امین نے یہ کہہ کے قطب شاہ کی زبان بند کر دی۔ قطب شاہ نے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ پہلے اس نے محمد امین پر گستاخی کا الزام لگایا، مگر محمد امین نے اسے رد کرنے کے بعد خود ہی تسلیم کر لیا اور فوراً معذرت پیش کر دی۔ اب وہ محمد امین کو کس جرم کی سزا دے؟ بلکہ محمد امین نے قطب شاہ کو اس قدر حیرت انگیز جواب دیا تھا کہ قطب شاہ اسے کچھ اور کہہ ہی نہ سکا۔ میرے لیے کیا حکم ہے شاہ محترم؟ محمد امین کے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل گئی تھی۔ قطب شاہ بالکل ہی لاجواب ہو گیا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ محمد امین نے ایک لمحہ گزارنے کے بعد کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے شاہ محترم اور شہزادی عالیہ نے معاف کر دیا ہے، میری التماس ہے کہ مجھے اب واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ قطب شاہ نے اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا، جاؤ، تم دونوں باپ بیٹے جہنم میں جاؤ۔ میر محمد امین دل ہی دل میں مسکراتا دربار سے فوراً نکل گیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا کہ شاہ کا ہرکارہ دوڑتا ہوا دربار سے نکلا اور اس نے چیخ کے کچھ کہا۔ اس وقت محمد امین رکاب میں پیر ڈال چکا تھا۔ اس نے ہر کارے کی طرف اس طرح پیٹ کر لی جیسے اس نے ہر کارے کو دیکھا ہی نہیں۔ محمد امین اور ہر کارے کے درمیان 150 سے زیادہ سیڑھیاں تھی، اس لیے اس کی آواز محمد امین تک نہیں پہنچ سکی اور محمد امین اطمینان سے گھوڑے پر سوار ہو کے اپنی حویلی واپس چلا گیا۔ والی گول کنڈا نے میر محمد امین کو دربار میں بلا کر جس انداز سے گفتگو کی، اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ میر محمد امین اور اس کے باپ میر جملہ کے خلاف کوئی نہ کوئی الزام لگا کر ان کی بڑھتی طاقت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب محمد امین نے باپ کو قطب شاہ کے تحقیرانہ انداز گفتگو کی تفصیل بتائی تو اس نے بلا توقف شہزادہ اورنگزیب کو قاصد کے ذریعے مطلع کیا کہ وہ شہزادہ عالم مقام اور شہنشاہ ہند مغل تاجدار شاہجہاں کی پناہ میں آنے کا خواہش مند ہے۔ شہزادہ اورنگزیب تو بہانہ ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے فوراً دربار شاہجہانی میں میر جملہ اور والی گولکنڈہ کے جھگڑے کی پوری رویداد لکھ بھیجی۔ مزید یہ کہ اس نے شہنشاہ ہند کو جو خط لکھا تھا وہ اس نے میر جملہ کے قاصد کو بھی پڑھا دیا تاکہ وہ اچھی طرح مطمئن ہو کے جائے۔ قاصد کو رخصت کرتے وقت شہزادے نے اسے مزید زبانی طور پر بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اورنگزیب نے اس سے کہا، امیر میر جملہ کو ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ ہم نے دربار شاہی کو ان کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے اجازت طلب کی ہے کہ ہمیں قطب شاہ کی زیادتیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ امیر سے یہ بھی کہنا کہ اگر جواب آنے میں تاخیر ہوئی اور قطب شاہ نے ان کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھایا تو ہماری فوجیں ان کی حفاظت کے لیے تیار ہوں گی۔ شہزادے بہادر، قاصد نے جواب دیا، میں پوری طرح مطمئن ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے آقا بھی آپ کے اقدام کی نہ صرف دل سے قدر کریں گے بلکہ آپ کے اس احسان کو تمام عمر فراموش نہ کر سکیں گے۔ پھر میر جملہ کا قاصد اپنی ریاست کی طرف واپس ہوا اور شہزادہ اورنگزیب کا قاصد اس کا خط لے کر شاہی دربار روانہ ہوا۔